اب اگلا ٹارگٹ اسرائیل آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کرنے والا ہے یا کیا اس کا پلان ہوگا؟ آیت اللہ خامنہئی. کیا کہہ رہے ہیں آپ اس پہ پریشان نہیں ہوا کریں, یہ ہمارا میراث ہے شہادت, ہم تو خوش ہیں. یعنی اگلا ٹارگٹ آیت اللہ خامنہئی خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے, ان کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے, اسی لیے وہ فی الحال محفوظ مقام پر. بشار الاسد, پھر بشار الاسد, پھر رشین پریزیڈنٹ. پھر میں آپ کو پوری لسٹ ان کی تصویروں کے خاکے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دے دوں گا. اصل میں کمیونیکیشن کے گیپ جو آ رہے ہیں نا, اس میں ہمیں تعطل آ رہا ہے. ہمیں جو ہم جن سے رابطوں میں ہیں وہ رابطے ہو نہیں پا رہے. لیکن ایک چیز پھر فیصل رضا عابدی, 67 لوگ ہیں, 40 شہید ہو چکے, نہیں 27 رہ گئے. اس کا مقصد ہے جس جگہ پہ اب ہم کھڑے ہیں جنگ کے, تو اب یہ اس جنگ کا کیا پیراڈائم ہوگا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہاں جا رہی ہے؟ میں آپ کو اس کا وجہ بتا دیتا ہوں. دیکھیں آپ میری بات سنیں, 28 اکتوبر 2023 کو میں نے جب آپ سے آغاز کیا تھا اس جنگ کو تفصیل سے ڈسکس کیا تھا. آپ یہ نہ کریں, اب تو آج تمام عالم اسلام میں مسلمانوں سے تقاضا ہونا چاہیے, وہ تقاضا ہونا چاہیے جو حسن, پہلے میں نے آپ کو 28 اکتوبر 2023 کو یہ بتایا تھا کہ ہمارا اس جنگ میں ایک ہی لوپ پول ہے بھائی, ایک لوپ پول ہے جس کی وجہ سے ہم رکے ہوئے ہیں. ہم اپنی طور پہ یہ جنگ نہیں لڑتے, ہم حماس کی ڈائریکشن پہ لڑتے ہیں, وہ جو چاہتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں. یہ بھول جاؤ کہ یہ قیادت ایران سے چل رہی ہے یا لبنان سے چل رہی تھی, اس جنگ کی قیادت تو حماس سے چل رہی تھی. حماس کی فیملیاں جو 18 لاکھ عورتیں اور بچے ہیں وہ رفح بارڈر پہ پھنسے ہوئے ہیں, 10,000 ان کے جیلوں میں موجود ہیں. ہم جب ان پہ اسٹرائک کرتے ہیں تو یہ ان بچوں پہ ریٹیلیٹ کرتے ہیں, ان عورتوں پہ ریٹیلیٹ کرتے ہیں. میں نے 28 اکتوبر کو آپ سے تقاضا کیا تھا کہ تمام عالم اسلام چھوڑ دو, صرف ایک تقاضا کرو کہ یہ رفح بارڈر کھول دو. یاد ہے آپ کو, جائیں آپ 28 اکتوبر کے پروگرام میں, اس وقت یہ تمام ارسطو صحافی یہ کہتے تھے 3 دن کی بات ہے, ادھر سے نیگوسیشن ہو جائے گی, ادھر سے پیسہ لے لیں گے, جنگ ختم ہو جائے گی. خدا کی لعنت ہو تم پر, اللہ تعالیٰ نے تمہیں تو ننگا کر کے معاشرے میں پھینک مارا کہ تم سے بڑا منافق کوئی نہیں تھا. آج 1 سال میں ہزاروں شہادتیں دیتی, لیکن ایک بات بتا دوں, 1 لاکھ سے اوپر اسرائیل کے سور بھی مارے ہم نے یہاں پر, 4,000 انڈیا کے سور مارے ادھر ہی حیفا کے اوپر. میری بات سنیں آپ, بات صرف اتنی ہے کہ اصل تقاضے پہ کیوں نہیں آتی ہو. میں نے 28 کو کہا, 4 نومبر کو حسن نصر اللہ صاحب نے تقریر کی اور یہی الفاظ ادا کیے کہ کچھ نہیں کرنا, صرف ایک کام کر دو, یہ رفح بارڈر کھول دو. یہ تمہیں یہ یقین ہے نا کہ مرد چلے جائیں گے, مجاہد وہاں سے بھاگ جائیں گے مصر کی طرف, تو ایک کام کرتے, کوئی مرد نہیں جائے گا, صرف عورتوں اور بچوں کو امان دے دو جن کی تعداد 15 لاکھ ہے. یہ ان کی مائیں بہنیں ہیں جو حماس کے مجاہدین ہیں, یہ جیل میں یہ ان کی مائیں بہنیں جو حماس کے مجاہدین ہیں. اگر ان میں سے جب شہادتیں ہوتی تھیں تو دنیا امپیکٹ کیا کرتی تھی, لو ایران نے مروا دیا. مطلب 1400 سال کی جو کلیجے میں پھڑکی ہے وہ نکل کے ایران پہ آ جاتی ہے. ہمیں تو پتہ ہے کہ ایران پہ پھڑکی آتی کیوں ہے, اب اس پھڑکی سے ہی تمہارا مقابلہ کریں گے. پھڑکی کا مقابلہ پھڑکی سے ہی کرنا ہے اب, کیونکہ ہمارا تو اب سب کچھ ہو گیا ختم, سب کچھ ختم ہو گیا. حسن نصر اللہ صاحب کی اور اسماعیل ہانیہ صاحب کی شہادت نے جو امپیکٹ دیا ہے یہ 1 صدی میں نہیں پورا ہو سکتا, 1 صدی میں. لیکن اب تمہیں نظر آئے گا ہر فرد حسن نصر اللہ, اب تمہیں نظر آئے گا ہر فرد اسماعیل ہانیہ, اب تمہیں ہر فرد جو ہے وہ آیت اللہ خامنہئی کا جانشین نظر آئے گا, ان کا مجاہد نظر آئے گا. بالکل آپ بے فکر ہو کے بیٹھے ہیں. ادھر قبر میں لاش اتری, ادھر وہ 72 گھنٹوں کا آغاز ہوگا جس کا دعویٰ میں نے آپ سے کیا. جب پہلا قدم مجاہدین کا اسرائیل کی سرزمین پہ پڑے, وہاں سے گھڑی میں 72 گھنٹے دیکھ لینا. جن لوگوں کو انتظار ہے نا 72 گھنٹوں کا, یا تو ان ماؤں بہنوں کو نکال دو, اس لاش کو قبر میں اترنے سے پہلے ان ماؤں بہنوں کو رفح بارڈر سے کراس کر دو. تم مسلمانوں کا عالم اسلام پہ سب سے بڑا احسان یہ ہوگا. میری بات سمجھیے آپ, رفح بارڈر کی, یعنی رفح بارڈر کھول دیا جائے تو معاملات کسی اور طرف ہوں گے. نہیں, اور اگر یہ 18 لاکھ مائیں بہنیں تختہ مشق نہ ہوتی نا تو یہ 72 گھنٹے کی جنگ. اور آپ سنیں, اب ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کون رہتا ہے اور کون. مجھے بریک لینے دینا. رفح کی بات, یہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سینٹر فیصل رضا عابدی صاحب. یہ بات شہید حزب اللہ کے سربراہ جناب حسن نصر اللہ صاحب نے بھی کہی کہ رفح جو ہے وہاں پر آ کر ہم ظاہر رک جاتے ہیں, کیونکہ وہاں پر جیسے فیصل صاحب کہہ رہے ہیں 18 لاکھ خواتین, بچے, بوڑھے وہاں موجود ہیں. اگر ان کو انخلا ملتا ہے تو پھر معاملات بڑھ سکتے ہیں, بہتر ہو سکتے ہیں, ہم کچھ حکمت عملی تیار کر سکتے ہیں. لیکن اب مسلم امہ کی جانب پھر ایک دفعہ بات آ رہی ہے کہ امہ کیا کر رہی ہے اور باقی ساری بتاتے ہیں امہ کیا کر رہی ہے. اس کے بعد حکمت عملی حماس کی کیا ہوگی, حزب اللہ کی کیا ہوگی, اور آئندہ آنے والے دنوں میں مشرق وسطیٰ کے حالات پر اس سب کا کیا اثر پڑنے والا ہے. رائٹ آفٹر دس بریک.
वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। हिज़्बुल्लाह के सरबराह जनाब हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर की तब्दीली की हम बड़ी दुनिया में बातें सुनते हैं, थर्ड वर्ल्ड वॉर की बातें सुनते हैं, वो सिर्फ बातें ही हैं या अब सरफेस पे उन चीज़ों के आने की असरात दिखाई दे रहे हैं? लेकिन इस सबसे बढ़कर सेंटर फैसल रज़ा आब्दी मेरे साथ हैं। सेंटर साहब, ये सवाल आम लोगों का भी हो सकता है और खवास का भी हो सकता है, और वो ये कि आप हालात जो बने हैं, जो ऑर्डर बना है, जो शहादतें हो चुकी हैं, इसके बाद अब कमांड कौन करेगा इस जंग को? इसके फैसले कौन लेगा? क्योंकि कहीं तो हम देखते थे इस्माइल हानिया फैसले लेते थे, कहीं हसन नसरुल्लाह लेते थे। अब इस वक्त मौजूदा हालात में जो एक अहम शख्सियत मौजूद है वो आयतुल्लाह खामनाई मौजूद है। वही कमांडर हैं जी, सुप्रीम कमांडर हैं, इस जंग के सुप्रीम कमांडर हैं, और जंग है अल्लाह ताला के घर की आज़ादी की। देखो मेरी बहन, एक चीज़ याद रखना, कुरान में अगर अल्लाह ताला ने मस्जिद अक्सा की हुर्मत और बरकत को बताया है ना, तो जो चीज़ें ख़त्म या गिर जाने वाली होती हैं ना, उनको कुरान में अल्लाह ज़िंदा नहीं रखता। ये ईमान जिसका आ जाए ना, वो इसको ईमान की ताकत से इसके ऊपर खड़ा हो जाता है कि ये आज़ादी है, और ये आज़ादी है, ये आज़ादी होगी, ये आज़ादी होने वाली है। मसला सिर्फ ये था कि अगर मेरी माएँ बहनें कहीं स्टेक पर आ जाएं तो मैं क्या करूंगा? अगर रिटेलिएशन का ख़तरा हो तो मैं यही करूंगा ना कि हत्तुल इम्कान जंग को इस अंदाज में लड़ूंगा कि रिटेलिएशन उन पर ना जाए। 25 नवंबर को हमने प्रोग्राम करके आपको ये वाजे कर दिया था कि अब हमने ये फैसला कर लिया है कि इस जंग को हिज़्बुल्लाह अपने सीने पे लेगी। यस, याद है आपको? हाँ, हमास को बचाने का वाहिद तरीका ये है। मुझे ये भी याद है जिस दिन आपने प्रोग्राम किया उसके अगले दिन हसन नसरुल्लाह ने भी यही बात कही थी। और एक बात जी, अभी 4 दिन पहले रहबर मौज़म आयतुल्लाह खामनाई साहब ने भी यही बात की है कि इस जंग को हमने अपने सीने पे ले लिया है। हमास को बचाने का इससे अच्छा हमारे पास रास्ता नहीं था। तो ये एक पॉलिसी थी ना, पॉलिसी सामने आई। पॉलिसी पे अमल दरामद होने में टाइम इसलिए लगा कि जब हम जंग में तेजी होते थे, मुसलमान ममालिक और ये अमेरिका और ये बरतानिया और ये इंडिया, ये फौरन जंगबंदी पे आ जाते थे। जंगबंदी सीज फायर। जब इसराइल को पिटाई लगती थी, ये सीज फायर की कहानियां लेके आ जाते थे। मतलब हमारा मुकाबला सिर्फ सहूनियों से नहीं था, मुसलमानों से भी था, इंतहा पसंद ईसाइयों से था, इंतहा पसंद हिंदुओं से था, और सहूनियों से था। ये पूरे मिक्सचर से था जिसको आलमी ताकतें कहते हैं। जो दुनिया के 90% हुक्मरान थे वो इस जंग में एक तरफ थे, लेकिन 90% जो आलम इंसानियत थी वो गजा के साथ थी, जो हकीकत है। तो बात यह है कि जब आपको जंग लड़नी होती है, तो मैंने आपसे कहा था कि तारीख के पैराए में आप चल रहे होते हैं, क्योंकि साथ में एक मौर्रिख भी चल रहा होता है। आपको हर उस इत्तमाम हुज्जत पे जाना पड़ता है जिसकी आगे कहीं सवालिया निशान आज से 40 साल बाद, 50 साल बाद तारीख सामने लेके आती है। हम कहीं नहीं चाहते थे कि इस्लाम को कोई दहशतगर्दाना मजहब बना दे। हम वो लोग नहीं जो अल्लाह अकबर कह के निहत्ते लोगों को फाड़ दिया करते थे। वो मुसलमान है, हमारा उनसे ताल्लुक नहीं, हम मोमिन हैं। हमारे यहाँ ये है कि जो काम करना है उसका ऐलान करना है, और बच्चों और औरतों पे हमला नहीं करना, जो आज तक नहीं हुआ। एक साल में फख्र के साथ अब तो पूरी दुनिया के हुक्मरान ये कह रहे हैं कि हिज़्बुल्लाह सिविलियंस पे हमले नहीं करती, लेकिन अब तो सारी इत्तिमाम हुज्जत हो गई। अब इस जंग का जैसे ही ये जज़्द खाकी कब्र में उतरेगी, उसके बाद आपको वो जंग दिखेगी जो आपको मैं बताता है। वो मैंने जंग में आपको 4 चीज़ें बताई थी। पहली चीज़, अब हमास ने ये फैसला लेना है कि आया उन मजलूम माओ बहनें जो फंसी हुई हैं रफ़ा बॉर्डर पे, उनको ही मद्देनज़र रखते हुए लाशें दें। तो हम इसके लिए भी तैयार हैं, हम देते रहेंगे। हम बहुत हैं हुसैनी, दुनिया में फैले हुए हैं, जहाँ आए हम हुसैनी हैं। चाहे वो सुन्नी हो, शिया हो, अहले हदीस हो, देवबंद हो, हुसैनी हुसैनी होता है, उसी को मोमिन कहते हैं। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि उनको ये फैसला लेना है, आज ही लेना है, आज लेना है, 12 बजे से पहले लेना है, कल तदफीन से पहले लेना है, हर सूरत हद से हद तदफीन से पहले लेना है कि ये माएँ बहनों के लिए मजीद कुर्बानियां दें, या आप आ जाएं फुल स्केल वॉर के ऊपर, जिसके लिए तमाम लोग बिल्कुल तैयार हैं। आप आनन फानन पूरे इसराइल को 72 घंटे में फतह होते हुए देखेंगे, और चुन चुन के मारेंगे, एक एक को मारेंगे, जो मिला उसको मारेंगे, जो मुल्क आया उसको मारेंगे, चाहे अमेरिकी के अड्डे मारे, चाहे इनके जहाज मारे, चाहे नेटो ममालिक को, जो आएगा। अब हमने ये फैसला कर लिया, आलमी जंग होती है तो हो जाए, नो इशू, वी आर रेडी फॉर वॉर। अगर दुनिया ने आलमी जंग पे ही फैसला करना है तो आओ बिस्मिल्लाह। हमारी मुसलमान माएँ बहनें जो अरसे दराज से फ़लस्तीन के अंदर तुमने 27 लाख इस आलम इस्लाम के इन शहजादों को और उनके खानवादों को कत्ल किया, फ़लस्तीन में, लेबनान में, शाम में, यमन में, इराक में, ईरान में, पाकिस्तान में, हर तरफ कत्ल किया है तुमने कहीं कमी नहीं छोड़ी। तो माए बहनें अगर तुम्हारी मोहतरम होती है तो अब इसको सफ़े को फाड़ के फेंक दो। अब ना कोई माँ है, ना कोई बहन है, ना कोई बच्चा है, ना बुजुर्ग है, ना माजूर है, जो आएगा उसको मारेंगे।